بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وآواز بلند الصلوات اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات کریں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز کو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید رضی تکلیف کی معذرت چاہتا ہوں، آپ حضرات اگر سامنے آنا۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی، اس صفحہ جشن کا اہتمام کریمہ اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و عزا اس صفحہ تہنیت پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو آ کے کسی وجہ سے واپس جا چکے ہیں، مولا قدم قدم پہ اجر حسین عطا فرمائے۔ بانی جشن کی طرف سے ایک مخصوص دعا کا حکم ہے، مولا ان کو خزانہ غیب سے اتنا وسیع رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال اس سے بھی وسیع پیمانے پہ درجے کے۔ کچھ مخصوص دعائیں سندھ سے ہیں۔ ایک مومنہ شدید بیمار ہے، مولا آج کی رات کا صدقہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اولاد صالح کے لیے کافی ساری دعائیں سکین کے ذمے ہیں، وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ مجھ سے پہلے اور میرے بعد جتنے بھی مولا کے مداح ہیں، مجھ سمیت مولا سب کی نظر قبول فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں جشن مزید رش کے جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کے اس ذکر کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور آپ کی نسلوں کی امانت ہے۔ تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے، اب چونکہ آپ نے صاحب و زمان پڑھنے کے لیے حکم کیا ہے تو میں آغاز ہی اسی فکرے سے مولا کی شان کا کرنے جا رہا ہوں۔ اگر حصہ مل گیا تو اسی دروازے سے گزر جائیں گے، ورنہ آپ کا مقدر اور میرا نصیب۔ تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جو اپنے اختیار ولایت سے فجر کو ظہر، ظہر کو عصر، عصر کو مغرب، مغرب کو عشاء اور عشاء کو پھر فجر کرتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام، بولیے پیچھے والے آواز، امام حسین آپ کو سلام، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ قصیدے آپ نے میری توقع سے زیادہ بہترین سماعت فرمائے، اللہ میرے بیٹے کی عزیز کی زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے، لیکن موضوع نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جو مجھے حکم کیا گیا ہے 5 منٹ پڑھوں، 55 منٹ پڑھوں، رہوں گا اسی پر، لیکن اتنا پڑھوں گا جتنا جناب چاہیں گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جو اپنے اختیار ولایت سے فجر کو ظہر، ظہر کو عصر، عصر کو مغرب، مغرب کو عشاء اور عشاء کو پھر فجر کرتا ہے۔
क्योंकि वो वक्त का मालिक है। आए आए सतर थी जो सर से गुजर गई। जागना इमाम का जिक्र सुनना है तो फिर थोड़ा मेरा साथ तो देना पड़ेगा ना। मैं अकेला अंकल जी दरवाज़ा खड़खड़ाऊंगा तो वक्त लग जाएगा। इतना सारा हुसैनी कारवान मेरा साथ देगा तो जल्दी खैरात मिल जाएगी। मौला हम बशर है ना, तेरे छठे इमाम का फरमान है। अल्लाह आपको इसी नारे की छांव तले रखे। इतना प्यारा नारा लगाया तो बेसाख्ता मौला का फरमान याद आ गया। तेरे छठे इमाम का फरमान है, ज़माने वालों याद रखना, हम ही तो हैं जो नमाजों के औकात बदलते हैं। हाय हाय, जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे का मौका। ठीक है ना, ठीक है ना, थोड़ा सा मजमा है लेकिन बड़ा अच्छा सुनने वाला। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कामरेड साहब यकीन जानिए जिक्र में मेरा हाथ है। 15 और 16 17 की दरमियानी रात जहाँ कोटड़ी कबीर मोहम्मद का जिक्र कर रहे थे ना, वहीं कम अज कम 35,000 का मजमा था। आपके बेटे ने ये फिक्रा कहा है, सारा सिंध उठ के अली को सलाम करता रहा। ये कुव्वत परवास कहाँ तक ये फिक्रा मुझे बताएगा ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। छठे मासूम फरमाते हैं भट्ट साहब कि हम ही तो हैं जो नमाजों के औकात बदलते हैं। अब अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना सैयदा को अच्छा लगता है। मौला फरमाते हैं नमाजों के औकात बदलते भी हम हैं, नमाजों को औकात देते भी हम हैं। अब जो थक गया है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत है। तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। मुझे तो आपने 8 बजे बुलाया तो सर मैं 8 बजे हाजिर हूँ। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अब लेट मेंबर दिया है, मजमा आपका थक गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नमाजों के औकात बदलते भी हम हैं, नमाजों के को औकात देते भी हम हैं। मौला मैं बशर हूँ ना, मैं नहीं समझा। आप अल्लाह की जुबान है, आपकी जुबान से निकला हुआ तकदीर नहीं टाल सकता। मौला मेरे कस्कोल में खैरात उतारिए। मुझे कामरेड साहब ने अपने घर जश्न पे बुलाना है, मैंने जाके उनके कारवान को ये बात समझानी है। जब खुद नहीं समझूंगा उन्हें कैसे समझाऊंगा। मासूम फरमाते ज़माने वाला याद रखना, हम ही तो हैं जो फज्र को जोहर करते हैं। ना 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 ना, अब तो आसमां अपनी चौक को मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ, या यही मिंबर छोड़ दूंगा या फिर आगे चलेंगे। हम ही तो हैं जो फज्र को जोहर करते हैं, हम ही तो हैं जो जोहर को आसर बनाते हैं, हम ही तो हैं जो आसर को मगरिब करते हैं, फिर हम ही तो हैं जो मगरिब को ईशा बनाते हैं, फिर हम ही तो हैं जो ईशा की तनाबे खींच के फिर फज्र के दरवाजे पे ले आते हैं। ऐसे बोलते हैं अली वाले। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। फिक्रा तो कामरेड साहब मैं बट साहब अब कहने जा रहा हूँ, बुजुर्गों से दुआ चाहिए, हम असल मेरा साथ देंगे। छठे इमाम फरमाते हैं ज़माने वालों याद रखना, जब हम फाजर को जोहर बनाते हैं फिर ज़माना जोहर पढ़ता है, जोहर हमें पढ़ती है। क्या बात है, जश्न जन्नत हो गया। इमाम हुसैन आपको सलामत है। इमाम हुसैन कभी आप अंदर आके बैठ जाएगा तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा। इमाम हुसैन आपको सलामत है। जब जमाना जोहर पड़ता है, जोहर हमें पड़ती है। मासूम फरमाते हैं जब हम जोहर को आसर में बदलते हैं फिर जमाना आसर पड़ता है, आसर हमें पड़ती है। अब मुझे नहीं पता कि मुझे 5 मिनट में मिंबर में खड़े हुए या 55 मिनट गुजर गए, मेरे सामने मुट्ठी भर लोग हैं या हजारों का मजमा, मुझे नहीं पता मैं जमीन पे हूँ या आसमान पे हूँ। बस इतना पता है मिंबर हुसैनी है, सरकार का जिक्र है, अली वाले सामने है। एक बंदा पैगाम ले गया, मेरी मजलिस का मकसद पूरा हो जाएगा। मासूम फरमाते हैं ज़माने वालों याद रखना, जब हम आसर को मगरिब में बदलते हैं फिर ज़माना मगरिब पड़ता है, मगरिब की 3 रकअतें मेरी दादी के दुश्मन पे लानत करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत है। दाद आपने बहुत अता कर दी है, लेकिन एक इशारा करने जा रहा हूँ। क्या फरमाया मासूम, जब जमाना मगरिब पड़ता है फिर मगरिब की 3 रकअतें मेरी दादी के दुश्मन। मैंने जुमला इसलिए दोहराया, हो सकता है मेरे कहने से पहले कोई पहुंचे, लेकिन कामरेड साहब 2-4 चेहरे पहुंचे हैं, सारे नहीं बरसा पहुंचे। सबको साथ मिलाने के लिए कॉलोनी वालों आज पता चला अल्लाह ने मगरिब की रकअतें 3 क्यों रखी। हाय 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 हाय, आप पहुंचे हो ना, आप पहुंचे हो ना।
امام حسین آپ کو بسم اللہ، امام حسین آپ کو سلامت رہے، امام حسین آپ کو سلامت رہے۔ آج پتہ چلا نا اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی؟ چونکہ سرکار کا ذکر ہے تو میں 4 مصرے شبیر بھائی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اے چہرے کو نقابوں میں چھپانے والے، قیمت ملی تو آگے چلیں گے ورنہ یاد یاد۔ اے چہرے کو نقابوں میں چھپانے والے، چوتھی سطر چاچا جی دور دی گل ہے، دوسری سطر کی دعا کرتے جب اترنو۔ اے چہرے کو نقابوں میں چھپانے والے، تیری ایک دید کے طالب ہے زمانے والے۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ بھی تو خیرات سے خالی نہیں بھائی جان۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اے چہرے کو نقابوں میں چھپانے والے، تیری ایک دید کے طالب ہے زمانے والے۔ حسرت ہے تجھے دیکھ کے دنیا کو بتاؤں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، فیس بک اکاؤنٹ آپ صاحبان کے بھی ہیں، میرا بھی ہے، میں بھی یوز کرتا ہوں، آپ بھی یوز کرتے ہیں۔ آج 3-4 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب سے کتا بھونکا تھا۔ ہاں ہاں ابھی مل کے لعنت کریں گے۔ سعودی عرب سے ایک حرام زادہ بھونکا تھا، ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے۔ چونکہ مولا نے مجھے قلم کی اور منبر کی خیرات عطا کی ہے تو بھائی جان میرا حق بنتا ہے نا اس کی زبان گدی سے کھینچ دے۔ کل بھی اسے جواب دیا تھا مٹ صاحب، آج بھی یہ سارا حسینی کاروان ساتھ ملا کے اسے جواب دینے جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے، کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، اوقات دیکھیے۔ چلے بزرگوں سے دعا لے لو، جب یزید جیسا امام سے نہ لڑ سکا آیا امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، جب یزید جیسا نہ لڑ سکا تیری کیا اوقات ہے؟ میں اسے جواب دینے جا رہا ہوں۔ سن لو، مصرع زمین بھی کہتے دکھ لگے گا، سن لو اے قاسبان فتح کے پجاریوں۔ آئے آئے آئے، ضروری نہیں ہر بندہ ہر مصرے پہ بول پڑے۔ اللہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ کائنات کی آج ناظم ممبر صاحب دعا دے دے کہ تھکے ہو یا ہے کوئی دم مجھے ایک سامنے آؤ نا میرے امام حسین تو نمستہ رکھے۔ تھوڑی میری واقفیت کوئی نہیں نا اس لیے میں تھوڑا زیادہ ناراض نہیں ہویا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مطلب اتنی دیر میں ممبر پہ بیٹھتا ہی نہیں ہوں۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ سن لو اے قاسبان فتح کے پجاریوں، تم سے خدا کا نور بجھایا نہ جائے گا۔ سطر بھی تیری سر تو ٹپ گئی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سن لو اے قاسبان فتح کے پجاریوں۔ اب جو بندہ نہ بولا پہچان میں لوں گا، ابھی قائم زمانہ کے ذکر میں نہیں بولا، اللہ کرے طبیعت تو ٹھیک ہے نا جناب کی۔ ہاں سن لو اے قاسبان فتح کے پجاریوں، تم سے خدا کا نور بجھایا نہ جائے گا، اور مہدی سے جنگ کرنے کا کہتے ہیں وہ خبیث جن سے کبھی بھی باپ بتایا نہ جائے۔ امام حسین بیٹا بولو، جشن میں بولتے ہیں امام حسین آپ کو سلام۔ جی 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 میں نوکر ہوں۔ مہدی سے جنگ کرنے کا کہتے ہیں وہ خبیث جن سے کبھی بھی باپ بتایا نہ جائے گا، جن سے کبھی بھی باپ بتایا نہ جائے گا۔ چلے بھائی جان آپ نے دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا ہے تو اسی سے متصل 4 مصرے، اسی سے اگلے سینے پہ قدم رکھ کے کہنے جا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے۔ اب دوسری سطر، تیسری سطر، چوتھی سطر بہت آگے کی بات ہے۔ ناظم ممبر صاحب پہلی سطر کی قیمت چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں تو کہتا ہے میرے مولا سے جنگ کریں گے، لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے۔ آئے آئے مصرع سادو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا امام حسین میں سلامت۔ ذکر ہاں ایسے بولتے ہیں علی والے۔ اللہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ ہاں جی راضی ہو؟ لعنت تیری جو تخلیق سے پہلے کی لعنت میں بولا ہے اسے میں کہتا ہوا۔ باقی طرح شاہ پر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل آپ کی سیر پر لے جانا چاہ رہا ہوں۔ لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے، تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے،
क्या बात है, चेहरे गुलाब हो गए ना, यही कमजोरी है मेरी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। लानत तेरी सूरत पे है तखलीक से पहले, तू नस्ल उमैया है वो इमरान का बेटा। अब जो बंदा अकीदा और कायम ज़माना सुन सकता है वो बंदा मुझे देखे। लानत तेरी सूरत पे है तखलीक से पहले, तू नस्ल उमैया है वो इमरान का बेटा। और खैबर के भगौड़ों की ये औलाद से पूछो, रहमान से लड़ पाएगा शैतान का बेटा। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, हैदर सारे बोलो, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आपकी क्या कहने हैं? खैबर के, मैं खैबर के भगौड़ों की औलाद से पूछो, रहमान से लड़ पाएगा शैतान का बेटा, रहमान से लड़ पाएगा शैतान का बेटा। चले आपने इनाम भी दिया है, दाद भी दिया है, दुआ से भी नवाज दिया है। 1400 साल से ये आले मोहम्मद की बारगाह में भौंकते आए, भागते नहीं है। दाद इतनी मैंने सोची भी नहीं थी जितनी अता हो गई। इतने थोड़े से माहौल में आपका इतना सारा बोल पड़ना मेरे लिए एजाज से कम नहीं है। मेरा कमाल नहीं, आले मोहम्मद की अता का सिला है। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। कहो तो बस करें वरना चलें आगे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तरबियत याफ्ता ने सदर से चोरा में ऐसी रहना है, कोई ना भी नस्ल नहीं ऐसी चलना। इमाम हुसैन आप अच्छा चले बड़ सा, मैं अपनी बात को रोकता हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन कारियों पे करती हैं आयात लानतें। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। उन कारियों पे करती हैं आयात लानतें। कुरान को जो पढ़ते हैं कुरान से भाग कर, लड़ पाएंगे वो कैसे भला मेरे वली से। बीवी को माँ जो कहते हैं मैदान से भाग कर। हाय हाय, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आपने क्या कहा? जियो, कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दिन, सरवर की लाडली से मुबद्दत किए बगैर। कुरान कह रहा है कि बातिल है सारा दिन, सरवर की लाडली से मुबद्दत किए बगैर। और पानी की एक बूंद भी पीना हराम है, हर दुश्मन बतूल पे लानत किए इमाम हुसैन आपको सलामत है। सोचता रहा कि 1400 साल से ये आले मोहम्मद के साथ गुस्ताखियां क्यों करते रहे, वजह क्या? सोच सोच के सिर्फ एक ही बात समझ में आई। वो पता क्या? फीमेल है जैसे मिस्रा कहूंगा, फिर देखूंगा कि गले के जोर पे बोलते हो या लफ्ज की कुदरत में बोलते हो। क्यों करते हैं आले मोहम्मद के साथ की बदतमीजियां? एक ही बात समझ में आई है, उस नूर से खाइफ हैं बुतों के ये पुजारी। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत है। जो पहुंचा उसे मैं कह जी करना, जो अदब नवाज चेहरे बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। उस नूर से खाइफ है। कौन सा नूर? जिसका आज जश्न है। उस नूर से खाइफ है। खाइफ खौफ ज़दा, डरे हुए, सहमे हुए, लरसे हुए। ऐसे इतने ही माने हैं ना मुमकिन, जितने थे मैंने डिक्शनरी में देख कर दिए। उस नूर से खाइफ है बुतों के ये पुजारी। अगली सदर पे मुझे पता है 4 बंदे बोल पड़े, मैं मुतमईन जाऊंगा और मुझे पता है यहाँ रुकना पड़ेगा। उस नूर से खाइफ है बुतों के ये पुजारी, सुल्तान जो कहलाता है असरार खुदा में। आप जो कायम ज़माना बंदे सुनने आए हैं ना, इमाम हुसैन आपको सलामत है। अच्छा मैं रुकूंगा यहाँ, शबीर भाई मुझे पता था यहाँ रुकना पड़ेगा और रुकना भी चाहिए, ये मेरा फ्यूचर है ना। मुझे मैंने नई बात सुनानी है, इनसे तो सुनी हुई बातें इनको सबकम सुनानी है। असल मजलिस का हदफ तो ये है ना, ये मेरा फ्यूचर बैठा हुआ है। इन तक बात पहुंचे तो फिर मजलिस का मकसद पूरा है। सुल्तान जो कहलाता है असरार खुदा में, वैसे तो सारा खानदान आले मोहम्मद सुल्तान है। कोई माने तो भी सुल्तान है। रुक के बात इसलिए कर रहा हूं कि लोहे दिल पर उतरे।
کوئی مانے تو بھی سلطان ہے، کوئی نہ مانے تو بھی سلطان ہے، سارا خاندان آل محمد سلطان ہے۔ پہلی بات آپ کے مزاج کی کرنے جا رہا ہوں، لیکن خصوصیت کے ساتھ قرآن میں یا میرے پہلے امام کو سلطان کہا ہے، امام، یہی تو لطف ہے آپ کے سامنے بات کرنے کا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، لیکن میرے کہنے سے پہلے آپ نے بات کر دی ہے، ایک جملہ مجھ حقیر پہ بھی عطا ہوا ہے، وہ آپ کی وحی کو بھی نہیں پتا، میں کہہ کے جاؤں گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یا میرے پہلے امام کو سلطان کہا ہے یا آخری کو سلطان کہا ہے۔ چلو میں دونوں کے لیے آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے امام کے لیے قرآن بولا، آپ چپ کر گئے ہیں، کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب قرآن کے لیے قرآن بولا۔ آئے آئے آئے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، قرآن بولا پہلے سلطان کی شان میں۔ آیت قبلہ نے پڑھی دی ہے، لیکن میں تلاوت کر رہا ہوں شرف حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تیرے رسول کی مانگی ہوئی دعا ہے جو اللہ نے قرآن میں اتاری ہے۔ پالنے والے مجھے اپنے لدن سے، اب وقت نہیں ہے موضوع میرا کسی اور طرح ہے، ورنہ لدن پہ 1.5 گھنٹے کی میری گفتگو ہے۔ پالنے والے اپنے لدن سے مجھے سلطان النصیرہ عطا کر۔ نا نا نا، بے استادہ بندہ نہیں ہو۔ ہاں جی قاری صاحب آؤ نا، آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ جہاں ہم علی کا نام لیتے ہیں وہاں سارے دیوانے نظر آتے ہیں، اب میں دیکھوں گا نا کون کون دیوانہ ہے۔ امام حسین آپ کو آجو آجو آجو، کبھی علی ہم سے بھی سنا کرو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، ہمارا علی 13 رجب سے شروع ہو کر 21 رمضان پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ہاں ہاں، شاباش شاباش، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ میرا علی وہ نہیں ہے جو 13 رجب سے شروع ہو اور 21 رمضان پہ ختم ہو جائے۔ میرا علی تب سے ہے جب سے وہ ہے۔ اب کیا کروں، ظرف چھلک جاتے ہیں تو پھر مجبوراً موڑنا پڑ جاتا ہے بٹ صاحب۔ بہرحال پہلے امام کے لیے قرآن نے کہا یہ بھی سلطان ہے، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، رسول کی مانگی ہوئی دعا ہے، پالنے والے مجھے اپنے لدن سے سلطان عطا کر۔ رسول نے مانگا ہے سلطان، چپ کر جاؤ تو بھی مانگا ہے، بول پڑو تو بھی مانگا ہے۔ مجھے کہتے ہو غالی، کافر، نصیری، مشرک، پتہ نہیں کیا کیا فتوے داغتے رہتے ہو، یہ گھر جا کے سوچنا، جسے محمد سلطان کہے اسے میں کیا کہوں۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے کے لیے قرآن بولا سلطان النصیرہ، اور آخری کے لیے سورہ رحمان بولی۔ اب رکنا پھر مجبوری بن گیا، یہ سورہ رحمان کیوں بولی ہے؟ کیونکہ ذکر بھی رحمان کا۔ ضروری نہیں ہر گل ہر بندہ بول پائے، چونکہ ذکر رحمان کا ہے، بولی بھی سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان آواز ہے کہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جو پہنچا اسے میں کہتا ہوں، آپ جاؤ مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا لینا، ورنہ کامریڈ صاحب ترجمہ اچھا جانتے ہیں، ان سے تصدیق کروا لیجئے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان کا قطر غلاف حدیں سرحدیں پھاڑ کر نکل جاؤ۔ او بندہ چوبتا بڑا سلطان ہے جڑا ہونی سر پہ آ جائے، یہی آگ سکنا ہے چاہتے اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان کا قطر حدیں خلاف سرحدیں پھاڑ کر نکل جاؤ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے لا تنفذون، ہرگز نہیں نکل سکتے۔ اب جو کھاتا امام زمانہ کا ہے نا، وہ قرآن میں علی کے بیٹے کا قصیدہ سن کے چپ کر گیا، پھر وہ جانے اور سیدہ جانے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تنفذون، ہرگز نہیں نکل سکتے الا بسلطان، ایک سلطان چاہے تو پھر نکل جاؤ گے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یعنی پہلا امام بھی سلطان
आखिरी भी सुल्तान। भाई जरा हाथ खोलो ना, आप मुझे उतनी प्यारे जितना सारा मजमा प्यारा है। कायनात की मलका आपको सलाम। या मेरा पहला सुल्तान है या आखिरी सुल्तान है। अब बंदा चुप कर गया तो समझोगा या मजलिस में आके भी नहीं आया या अंदर से अकीदा साथ ही नहीं दे रहा। पहला सुल्तान काबा में आया, आखिरी काबा पर आएगा। हाय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत। इमाम हुसैन जो कायम जमाना सुनने आए, पहला काबा में आया, बड़ी मेहरबानी सर, आखिरी काबा पर आएगा। एक सदर का उम्र कैसा वो माहौल होगा, अल्लाह करे हमें ज़ाहिरी आंखों से देखना नसीब हो। कैसा वो वक्त होगा चाचा, जब आखिरी हुज्जत के पांव, जब मेरा आखिरी सुल्तान अपने पैरों के लम्स का तबर्रुक अल्लाह के घर की छत को अता करेगा। हाय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको थक गए होते बस करा मैं। इमाम हुसैन आपको सलामत। जब अल्लाह के घर की छत को अपने पैरों के लम्स का तबर्रुक अता करेगा, फिर अपने रुख से नकाबे विलायत को हटाएगा। देते हैं मैं मौजू पढ़ के जाऊं। फिर अपने रुख से नकाबे विलायत को हटाएगा, फिर अपनी जुबान से अपनी आजान में अली वलीउल्लाह का ऐलान फरमाएगा। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत। अपनी आजान में अपनी जुबान से अली वलीउल्लाह का। हाँ, फिर वो कहाँ जाएंगे जो आज कहते हैं अली वलीउल्लाह दहशत गर्दी है। हाँ, अपनी जुबान से अपनी आजान अली वलीउल्लाह का ऐलान फरमाए। सिर्फ अली वलीउल्लाह पड़ेगा। असर उठा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हवाला मांगोगे, न दिखाऊं काबर की दीवार तक तेरा मुजरम हूं। और मैं फरीजा मंसबी आलाल ऐलान डंके की चोट पे बबांगे दोहल कह के जा रहा हूं। मेरे मिंबर छोड़ने के बाद कोई बंदा शबीर कामरेड साहब को परेशान न करे। जिसने बात करनी हो इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूं जो झूठ है की सजा वो मेरी। आवाज बजा के घर ले जा, फिर तू जाने मखदूम है कौन है जाने, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। तुमसे अली का नाम न बर्दाश्त हो सका। कामरेड साहब फैसला कौन 4 मिसरे, उस मयार पे दाद आ गई तो आगे दरवाजे खुलेंगे वरना यारी यारी। तुमसे अली का नाम न बर्दाश्त हो सका, रखा है हक ने राज में बिनते नबी का नाम। और जिस दिन ज़हूर हो गया मेरे इमाम का, आएगा फिर नमाज में बिनते नबी का नाम। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत। जिस दिन ज़हूर हो गया मेरे इमाम का, आएगा फिर नमाज में बिनते नबी का नाम। हक बढ़ना चाहिए ना, डरना तो नहीं चाहिए ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। और जिस दिन ज़हूर हो गया मेरे इमाम का, आएगा फिर नमाज में बिनते नबी का नाम। पहला भी सुल्तान, आखिरी भी सुल्तान। पहला काबा में आया, आखिरी काबा पर आएगा। एक सदर और कह दूं, दोनों की कदर मुश्तरक बना के। पहले सुल्तान का एक नाम है सलातुल मोमिनीन। हाय 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 हाय। अब अकीदे न साथ दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। इमाम हुसैन आपको सलाम। पहले सुल्तान का एक नाम है बट साहब सलातुल मोमिनीन। कामरेड साहब क्या तर्जुमा है? मोमिनीन की नमाज। ये कुरान सर पे रख के लफ्ज तेरे सामने पढ़ने जा रहा हूँ। हवाले की पहले मैं जमानत ले चुका हूँ। कुरान इसलिए सर पे रखा है कि मुझे यकीन आ जाए। पहले सुल्तान का नाम है सलातुल मोमिनीन, और जिसका जश्न मैं पढ़ने आया हूँ उसका नाम है सलातुल आइम्मा, इमामों की नमाज। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन चेहरे बिगड़ गए। हाय हाय।
इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जिसका जिक्र मैं करने आया हूँ उसका नाम है सलातुल आइम्मा, इमामों की नमाज। अली का नाम है सलातुल मोमिनीन, मोमिन की नमाज। कायम का नाम है सलातुल आइम्मा, इमामों की नमाज। पहुंच तो सारे गए हो लेकिन सदर बदल दो। जो मोमिन पर वाजिब हो उसे अली कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जो अली पर भी वाजिब हो, अल्लाह अकबर, जो अली पर भी वाजिब हो उसे कायम कहते हैं। वक्त कितना है मेरे हिस्से में? कायम वाला शर्त है, अली मशरूत है। ये औखी गल है, औखी गल है। हाँ बहरहाल, वाह 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 वाह, क्या कहने। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कायम शर्त है, अली मशरूत है। पहला भी सुल्तान, आखिरी भी सुल्तान। मैं एक ही करनी है तो बस तू ही रह जाना एडे औखे पहाड़े ना मैंने पढ़ाओ। चलो एक बात करता हूँ, एक बात करता हूँ। कायम की रैयत के मोमिन का मकाम क्या होगा? सदर कहूँ, सदर कहूँ। पहले गुजरी है 13 हुज्जतें, अब है 14वें का दौर। क्या भाईजान है ना? 13 हुज्जतें मासूम, रैयत गैर मासूम। थोड़े बंदे पहुंचे, थोड़े बंदे पहुंचे। 13 हुज्जतें मासूम। अब कलेजे फट न जाए तो सदर कह दूं। 13 हुज्जतें मासूम, रैयत गैर मासूम। क्या मकाम है मेरे इमाम का जिसकी सारी रैयत मासूम है? हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सदर कहूं, कहूं सदर, सदर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। कायम की रैयत का मोमिन बैठा होगा जमीन पे, रैयत का मोमिन। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। आप में से कोई एक कायम की रैयत का मोमिन बैठा होगा जमीन पर। बुलंदी पे गुजरेगा एक परिंदा, मोमिन मुंह से कुछ नहीं कहेगा, मुंह से जुबान से कुछ नहीं कहेगा, दिल में इरादा करेगा। क्या? परिंदा उतरे, गोश्त खाऊं और अपने मौला का नाम लूं। मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, दिल में इरादा करेगा। परिंदा वहीं पर समेट के मोमिन के कदमों में उतरेगा। अब सोचना, ये है मोमिन का मकाम। अल्लाह जाने साहिब ज़मान का मकाम क्या होगा। इमाम हुसैन आपको अभी बात तो मैंने आगली करनी है ना। परिंदा पर समेटेगा मोमिन के कदमों पे। मोमिन मेरा सलाम, मेरा भी सलाम। मोमिन तेरे दिल में इरादा हुआ ना, मैं इसका गोश्त खाऊं, ले तेरी खिदमत में हाजिर हूं। कायम ने बनाया ही तेरे लिए मुझे, लेकिन मुझे पकड़, जुमला सुनिएगा न्याज़ हुसैन, मुझे पकड़, ज़िबा कर, मेरा गोश्त अलहदा कर, मुझे पका, खा, लेकिन कायम की इज्जत का वास्ता मेरी हड्डियां न तोड़ना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आपके पहुंचने के क्या कहने, कायम की इज्जत का वास्ता मेरी हड्डियां न तोड़ना। परिंदा आवाज देके कहेगा, जब कहेगा ना मेरी हड्डी न तोड़ना, मोमिन कहेगा तुझे पकड़ भी लूं, ज़िबा भी कर लूं, गोश्त भी अलहदा कर लूं, पका भी लूं, खा भी लूं, खाली हड्डी का क्या करेगा? परिंदा मुस्कुरा के कहेगा, इन्हीं हड्डियों से कहना तिर उड़ जा, मैं फिर उड़ जाऊंगा। हाय 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 हाय, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखेगी। इन्हीं हड्डियों से कहना तिर
اڑ جا میں پھر اڑ جاؤں گا. بس میں فضائل کی آخری سرحد پہ ہوں. تھکانا مقصد نہیں، عبادت مقصد ہے، وہ اپنے وقت میں بہترین ہو رہی ہے. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. پھر اڑ جا میں پھر اڑ جاؤں گا. جب پرندے کا یہ مقام ہے نا، مومن کا یہ مقام ہے، پھر سوچنا حجت کا کیا مقام ہوگا. چل تیرے چھٹے امام کی حدیث ہے، میرے قائم کے ظہور کی ایک رات پہلے، مثال کے طور پر صبح ظہور ہونا ہے تو آج رات کی بات مولا کر رہے ہیں. بسم اللہ جناب، مولا آپ کے دسترخوان میں اضافہ فرمائے. یعنی بھائی جان صبح ظہور ہے نا سرکار کا، اللہ کرے آج کی رات کی مولا بات کر رہے ہیں. چھٹے امام فرما رہے ہیں مکہ اور کوفہ کی گلیوں میں زلزلہ ہوگا. مکہ اور کوفہ کی گلیوں میں زلزلہ ہوگا. اب بندے چپ کر گئے تو سمجھوں گا کہ تھک گئے یا عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا. پتہ کیوں؟ ایک دوسرے کا کاندھا ہلا کے گئے یار وہ فلاں بن فلاں ابھی ابھی بندہ تھا کتا بن گیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. وہ فلاں بن فلاں ابھی ابھی بندہ تھا کتا بن گیا، ابھی ابھی بندہ تھا سور بن گیا ہے، خنزیر بن گیا ہے، شکلیں مسخ ہو گئی ہیں. چھٹے امام کے قدموں پہ بندے نے سر رکھا، مولا ایسا کیوں ہوگا؟ سرکار مسکرا کے فرمائیں کہ قائم کے ظہور سے پہلے پہلے جس نے کبھی میرے دادا علی کی ولایت میں شک کیا، امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین کو سلامت ہے. جس نے میرے دادا علی کی ولایت میں کبھی ایک بار بھی شک کیا وہ یا کتا بنے گا یا سور بنے گا. جس کی ولایت کا شک انسان کو مسخ کر دے، اللہ جانے اس کی تلوار میں کتنا عذاب ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی، کعبہ کی چھت پہ میرا امام ظہور کرے گا، بس ختم ہوگی بات. کعبہ کی چھت پہ میرا امام ظہور کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ حجاب غیبت ہٹے گا جس دن. ہائے ہائے ہائے، بس اگر یہ تھکنا نہیں، میں جا رہا ہوں. آپ نے اتنی خوبصورت دعا دی ہے، میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس کا مزہ خراب ہو جائے. لمبا پڑھنے سے مزہ خراب ہو جاتا ہے نا، لمبا نہیں پڑھنا چاہ رہا، بس بات کلوز کرنے جا رہا ہوں. حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. کیا رقص ولایت علی کا ہنر تم لوگوں کو عطا ہوا ہے. حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا. بنا کے کعبہ کو اپنا ممبر خدا کا مظہر اذان دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی بات سمجھ میں آ رہی تو قائم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا پڑے گا. بنا کے کعبہ کو اپنا ممبر خدا کا مظہر اذان دے گا. اذان کے اندر وہ پھر ولی کی فلا کا ایسا بیان دے گا. صرف کافیہ کی قیمت مل گی نا کامریڈ صاحب کو، قبر کی دیوار تک راضی نہ ہوگا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. خراج سارا جہان دے گا، اذان دے گا، بیان دے گا. چوتھا کافیہ مل گیا، میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے. بنا کے کعبہ کو اپنا ممبر خدا کا مظہر اذان دے گا. اذان کے اندر وہ پھر ولی کی فلا کا ایسا بیان دے گا جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی پہ لعنت کو تان دے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو نام حیدر سے چل رہے ہیں سبھی پہ لعنت کو تان. اچھا نمازی بندے بولیں گے، علی والا ہوتا ہی نمازی ہے، علی والا ہی نمازی ہوتا ہے. سطر آئی ہے سے تو کف نہیں، علی والا ہی نمازی ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے جن کی قبول ہے وہ چھیڑتے نہیں، جن کی نہیں قبول وہ چھوڑتے نہیں. پیغام تھا جو ادا ہو گیا. امام حسین آپ کو اچھا اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بولیے بولیے. ہاں پڑھنا نہ پڑھنا تھوڑی اپنی مرضی کی گل ہے، بولو تو صحیح. اذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو کیا ہوتا ہے؟ ہاں بغیر کسی توقف کے، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے، ڈائریکٹ مصرع. اذان قائم کے بعد فوراً نماز کا اہتمام ہوگا.
ना ना, बेउस्तादा बंदा नहीं होगी, इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा तो सोचता रह जाएगा और मैं फिर हवा के झोंके की तरह गुजर जाऊंगा। अजान कायम के बाद फौरन नमाज का एहतमाम होगा, सभी मोहम्मद सफों में होंगे, अली आखिर इमाम होगा। क्या बात है, इमाम हुसैन तुम्हें सलाम, ठीक है ना, ठीक है ना, सभी मोहम्मद सफों में होंगे, अली आखिर इमाम होगा, सभी मोहम्मद सफों में होंगे, अली आखिर इमाम होगा। तो फिर क्या होगा? खुदा के बंदों के सामने फिर खुदा का जलवा तमाम होगा। बस खत्म हो गई बात। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, ठिकाना मकसद ही नहीं है, इबादत मकसद है। खुदा के बंदों के सामने फिर खुदा का जलवा तमाम होगा। वो इंतजामिया है ना, उनका काम है, मेहमान जो है उनके, उन्होंने संभालना है, बस मुझे देखिएगा। खुदा के बंदों के सामने फिर खुदा का जलवा तमाम होगा। कैसे? दो हस्तियां मेरे इमाम के पीछे ऐसी खड़ी होंगी, तवज्जो, एक हस्ती को जमाने ने अल्लाह का बेटा कहा, जिक्र में मेरा हाथ है, मौला के नाम को गवाह करके कह रहा हूँ, सुबह फजर तक कायम आले मोहम्मद पढ़ना पड़ेगा तो नौकर हाजिर है, लेकिन देख रहा हूँ कि आप थक ना जाएं। इमाम हुसैन आपको सलामत के बस फज़ाइल की आखिरी सरहद है और मेरा बिल्कुल फिनिशिंग टच है और मैं जा रहा हूँ आपकी दुआ के सारे तले। सैयदा गलाल तुम्हें हिसारे विलायत में रखे दो हस्तियां भाईजान मेरे इमाम के पीछे ऐसी खड़ी होंगी, एक को बंदों ने अल्लाह का बेटा कहा, दूसरे को डायरेक्ट अल्लाह कहा। जिसे अल्लाह का बेटा कहा उसे ईसा इब्ने मरियम कहते हैं, जिसे लोगों ने अल्लाह कहा उसे अली कहते हैं। दोनों खड़े हैं इमाम ज़माना के पीछे। तुमसे अली हजम नहीं होता, ये माहौल कैसे देखोगे तुम? इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आज जो अल्लाह का बेटा कहलाया वो भी इमाम के पीछे, जिसे लोगों ने अल्लाह कहा वो भी इमाम के पीछे। यही तो मैं कह रहा हूँ, खुदा के बंदों के सामने फिर खुदा का जलवा तमाम होगा। सजेगा जब ये हसीन मंजर तो फिर लबों पर कलाम होगा। क्या खुदा ही जाने, खुदा ही जाने, खुदा ही जाने कि इसके कब्जे में क्या ही अहकाम बरतरी है। जिन्हें जमाना खुदा है समझा वो मेरे मौला के मुक्तदी है। अल्लाह जिन्हें जमाना खुदा है समझा वो मेरे मौला के मुक्तदी है। जिन्हें जमाना खुदा है समझा वो मेरे मौला के मुक्ताश है। तो कड़ी में तो पहले अलग में खाई होती। जिन्हें जमाना खुदा है समझा, बस मैं जा रहा हूँ, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जिन्हें जमाना खुदा है समझा वो मेरे मौला के मुक्तदी है। नमाज की इब्तदा से पहले, बस आखिरी 6 मिसरे मिंबर पे वादा, नमाज की इब्तदा से पहले खुलेगा एक राज फिर यहीं पर। इमाम हुसैन आपसे मेरा अच्छा ताल्लुक होना चाहिए, लड़के नहीं जाऊंगा। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। नमाज की इब्तदा से पहले, अच्छा इब्तदा क्या है? यूं मेरे इमाम ने तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ उठाए होंगे और अल्लाहु अकबर कहने में कितना देर लगेगी? जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ। यानी यूं मेरे इमाम ने तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ भाईजान उठाए हैं, अल्लाहु अकबर कहने में कितना वक्त लगता है? 1 सेकंड भी नहीं लगता। बस यही रिवायत के लफ्ज़ जो मैं मिस्र में ढाल के आपके लिए ले आया हूँ। नमाज की इब्तदा से पहले खुलेगा एक राज फिर यहीं पर। सदाए तकबीर और अकामत के दरमियां अब यहीं कहीं पर वो एक सफ में जो एक नमाजी अड़ा हुआ है अभी नहीं पर। शाबाश शाबाश इमाम हुसैन में सलामत रखे। हवाला मेरी जमानत न दिखाऊं, कब्र की दीवार तक तेरा मुजरम हो। वो एक सफ में जो एक नमाजी अड़ा हुआ है अभी नहीं पर, उसी की जानब इशारा करके कहे कि धर लो इसे यहीं पर। फिर क्या होगा? खुदा का चेहरा कटता है किसी का कलेजा तो मेरी भला से कटे। खुदा का चेहरा ये हुक्म देगा, फिर अपने लहजाए अलवली में हरामजादे का सर उड़ा दो, इसे भी शक है मेरे अली।